ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ علیہ السلام کو کہ بغل میں انہوں نے ہاتھ ڈالی تھی، اگر حضور کے ہاتھوں سمیت دباتے تو ہاتھوں کی طاقت سے دبانے والا پہلے ہی جو ہے وہ معذور ہو جاتا ہے، لیکن جبریل جانتے ہیں یہ اور ہے میں اور ہوں، اس لیے ہاتھ باہر کر کے کسی کو دبانا آسان ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور کو دبایا تو حضور تھک گئے، ارے جو پہلے دبانے میں تھک گیا تو پھر دوسری بار دبانے کی نوبت کیوں آئی؟ اور دوسری میں تھک گیا تو تیسری بار دبانے کی نوبت کیوں آئی؟ پہلی بار جبریل دبا کر خود تھکے ہیں تو جتنا دبانا چاہتے تھے اتنا دبا نہ سکے، اس لیے جبریل کو پیچھے ہٹنا پڑا، پھر دوسری بار کوشش کی، پھر پیچھے ہٹنا پڑا، تیسری بار کوشش کی، پھر جبریل پیچھے ہٹے۔ پتا چلا جہاں جبریل کی ہمت جواب دیتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا اپنا نبی ہے تو بات کیا ہوتی ہے؟ جب آدمی عاجز آ جاتا ہے نا، جب آدمی عاجز ہے، میں کہتا ہوں حافظ صاحب اٹھو یہاں سے، یہاں بیٹھو، وہ بولے نہیں میں نہیں بیٹھتا، حافظ صاحب یہاں سے اٹھو یہاں بیٹھو، نہیں میں نہیں آتا، اللہ کا واسطہ حافظ صاحب ادھر آ جاؤ، یہ کیا ہے نا اللہ کا واسطہ، یہ عاجزی ہے، میرے کہنے پہ نہیں آتا، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اب تو آ جا قربان۔ اب اس آیت کی یوں اس کی عکاسی ہو رہی ہے، اقرا پڑھیے، میں نہیں پڑھتا، اور جبریل تو غلام ہے تیرے کہنے پہ تھوڑی پڑھوں گا، حضور پڑھیے، میں نہیں پڑھتا، پھر اقرا بسم ربک الذی، حضور میرے کہنے پر نہیں اپنے اللہ کے نام سے تو پڑھیے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، دیکھا جس کی طاقت کے سامنے جبریل کی طاقت جواب دے وہ میرے اور آپ کے نبی کی طاقت ہے۔ اور حسن ایسا کہ یہ جبریل خود ایک دن آ کے ٹکٹکی باندھ کر حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے کہا جبریل کیا دیکھتا ہے؟ عرض کی حضور میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں جبریل کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب دیکھا، آپ بھی عام بشر ہیں، آپ اور بھی آپ کی طرح لوگ ہیں، جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں، اور جبریل کو نہیں دکھا کہ کچھ حضور کی طرح بھی ہیں؟ تیری آنکھیں زیادہ دیکھتی ہے کہ حضور جبریل کی آنکھیں زیادہ دیکھتی ہیں؟ یہ تو مسلک جبریل کے خلاف ہے، یہ مسلک جبریل کے خلاف ہے، حضور ہماری طرح ہیں۔ جبریل کہتا ہے حضور میں نے پوری کائنات دیکھی، اور یہ دیکھی نہیں صرف کا بلکہ میں نے کائنات کے الٹ پلٹ کر دیکھا، کائنات کو الٹ پلٹ کر دیکھا، آپ جیسا مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ کس دور میں کہہ رہے ہیں جبریل؟ جب ابو بکر جیسا موجود ہے، عمر ابن خطاب جیسا موجود ہے، عثمان غنی جیسا موجود ہے، مولا علی جیسا موجود ہے، یعنی ابو بکر صدیق کے بارے میں جبریل کا عقیدہ یہ ہے وہ صدیق صحابہ کا امام ہو سکتا ہے لیکن وہ نبیوں کے امام کے برابر نہیں۔ جب صحابہ کا امام نبیوں کے امام کے برابر نہیں ہو سکتا تو اللہ اکبر مسجد کا امام نبیوں کے امام کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی لوگوں کو، ہماری قوم کو یہی سمجھا رہے ہیں حضور کو جانو، حضور ہیں کیا چیز، حضور کو مانو، حضور ہے کیا چیز، اس لیے کہ ابھی تک تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس نبی کی شان کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو جبریل کہتے حضور میں نے آپ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، اور یہ بات حسان بھی کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں آپ جیسے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور خود بخاری شریف کی حدیث فرماتے ہیں ایجکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا حضور ہماری طرح ہے، قل انما انا بشر مثلکم، صحابہ نے نہیں پڑھا تھا یہ آیت، تو صحابہ کرام سے حضور نے کہا جن لوگوں کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی تھی ان سے حضور کہہ رہے ہیں ایجکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا حضور آپ کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول
वकार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे आका की शान क्या है, बस एक हदीस पाक पढ़कर अपनी गुफ्तगू को अस्ल उन्वान की तरफ लाऊं। जिस रसूल की मोहब्बत की बात कर रहे हैं, जब तक रसूल पाक का तारुफ ही आपको मालूम नहीं होगा, उस रसूल की मोहब्बत आपके दिल में कैसे पैदा होगी। बद्र का माहौल है, बद्र की जंग खत्म हो गई है, जंग बद्र का इख्तिताम हो गया है, और मेरे सरकार सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं। आकाए करीम सहाबा को नमाज पढ़ाते पढ़ाते हुजूर अलैहिस्सलाम हंसने लगे। आप तवज्जो फरमाएं, गौर करें, अगर मस्जिद का इमाम नमाज पढ़ाते पढ़ाते हंसे तो आप कहेंगे भाई ये क्या हो गया, मस्जिद का इमाम नमाज में हंस रहा है। और उसके बाद लेकिन बात इतनी है, जो शरीफ मुक्तदी होंगे ना, उनको पता भी नहीं होगा कि मस्जिद का इमाम हंस रहा है कि रो रहा है, इसलिए कि वो तो नजरें नीची करके नमाज पढ़ेंगे, और यही नमाज पढ़ने का तरीका भी है। लेकिन अल्लाह अकबर, उन शरीफों की बात करूं जिनके कदमों से शराफत वाबस्ता होकर मेराज पाती है, उस सफ के अंदर अबू बकर है, उमर है, अली मुर्तजा है। अल्लाह अकबर, मेरे आकाए करीम के सहाबा हैं, और सरकार अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में मुस्कुराए। आकाए करीम मुस्कुराए, मैदान में नमाज हो रही है, हुजूर मुस्कुराए। नमाज के बाद सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप क्यों नमाज में मुस्कुरा रहे थे। इसका मतलब ये है, ये बात तफसीर मजरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। क्या लिखा है, सहाबा ने पूछा हुजूर आप नमाज में क्यों मुस्कुरा रहे थे। हुजूर को पूछना चाहिए था कि तुम नमाज में नमाज पढ़ रहे थे कि मेरा मुंह देख रहे थे। आप गौर फरमाएं, नमाज पढ़ना चाहिए कि इमाम का मुंह तकना चाहिए। इससे पता चला साहिबो, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ऐसे थे, वो इबादत अल्लाह की करते थे, चेहरा इबादत मुस्तफा का तकते थे, सरकार का रुख बद्दुआ तकते थे, उनको इश्क था हुजूर से। अल्लाह की नमाज भी हुजूर को देखते थे। और इमाम बन के हुजूर आगे खड़े, बताइए ना, अगर इमाम आगे खड़ा हो तो यूं ही नजर पड़ जाएगी ऐसे ही, जब तक कि यूं झांक ताक ना हो तो बताओ चेहरा दिख सकता है, और वो भी हंसना मुस्कुराना। सहाबा किराम हुजूर क्यों मुस्कुराए। सरकार ने ये नहीं पूछा कि तुम मुझे देख रहे थे कि नमाज पढ़े थे, उनको मालूम है कि नमाज की मेराज है, हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज की मेराज है, इमामुल अंबिया का चेहरा नमाज में दिखे तो नमाज की मेराज है। आका ने फरमाया कि मुस्कुराने की वजह यह है कि फरिश्तों का सरदार जिब्रील 4000 फरिश्तों को या 7000 फरिश्तों को लेकर आप लोगों की मदद के लिए आया, और जब हम जंग जीत गए, काम मुकम्मल हो गया, तो जिब्रील गया, और जिब्रील जब गया तो उसने आसमान के दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोलो, आसमान के दरवाजे पे दस्तक दी। ये जिब्रील कहां जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, अपने घर जाने के लिए किसी को इजाजत की जरूरत होती है। आप जलसे में आए, आप जलसे में आए, घर वालों से इजाजत लेकर आए होंगे, लेकिन जब आप जलसे से वापस जाएंगे तो आपको इजाजत होगी, हाफिज गुफरान साहब अच्छा मैं जाऊं, नहीं कहेंगे तो क्या आप यहां रोड पे बैठे रहेंगे। अरे अपने घर से आए हैं, घर जाने के लिए किसी को इजाजत की जरूरत नहीं होती। और ये साहिब मजरी लिख रहे हैं कि आकाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते मैं नमाज पढ़ रहा था, और नमाज में मैंने देखा कि जिब्रील दरवाजे पर, आसमान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दरवाजा ने फरमाया नहीं खोलना, अल्लाह ने फरमाया नहीं खोलना। क्यों नहीं खोलना, इसलिए अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मैंने तुझे भेजा था महबूब की मदद के लिए, तो जो तू वापस आया है तो क्या मेरे महबूब से इजाजत लेके वापस आया है, मेरे हबीब से इजाजत लेके वापस आया है। जिब्रील ने कहा नहीं अल्लाह, मैं तेरे हबीब से इजाजत के बगैर आ गया। तो अल्लाह तो मालिक को मुख्तार है, अच्छा ठीक है, महबूब से इजाजत के बगैर आ गया, वो बंदा है, मैं खुदा हूं, उसकी नहीं चलेगी मेरी चलेगी, ठीक है, वो इजाजत नहीं देता मैं देता, आजा। लेकिन नहीं, महबूब मुहिब में मेरा तेरा। अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया जिब्रील ये दरवाजा आसमान का तेरे लिए उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक तू मेरे महबूब से जाकर इजाजत न लेकर के आए। अब आप गौर फरमाएं, सैयदुल मलाइका को जमीन पर आने के बाद जाने के लिए हुजूर की इजाजत जरूरी है, वो इमामुल अंबिया है। आका कहते मैंने ये मंजर देखा तो मैं मुस्कुरा दिया, कहां आसमान कहां जमीन। जिब्रील आसमान का दरवाजा खटखटाता है तो हुजूर को नजर आता है। आप बताएं जब जमीन पे रह के आसमान का मंजर देखते हैं तो मदीने मुनव्वरा में रहकर मालेगांव का मंजर नहीं देख सकते, आकाए करीम हमें और तुम्हें नहीं देख सकते। हुजूर फरमाते इसलिए मुस्कुराया कि जिब्रील वापस आया। का हुजूर, हुजूर
इजाजत है। जब मैंने इजाजत दी तब जिब्रील वापस गया। कुर्बान जाए ये जिब्रील है, फरिश्तों का सरदार, ये अपने नबी का मर्तबा है। लेकिन इस शान वाले नबी को आपने कहां रखा? होटलों की कुर्सियों पर इस नबी के लिए तुम बहस करते हो। मस्जिदों की चटाइयों पे बैठकर नमाज पढ़ने की बजाय बहस करते हो। नबी क्या थे? अरे क्या थे? जिब्रील से पूछ। नबी क्या थे? सिद्दीक से पूछ। नबी क्या थे? अल्लाह से पूछ। रब तबारक व तआला से पूछ वो क्या थे। अल्लाह तुझे बताएगा क्या थे। अल्लाह फरमाता इन्ना अरसलनाका शाहिदम व बशीरम व नदीरा। ए महबूब, ए नबी, हमने आपको हाजिर व नाजिर बना के भेजा, खुशखबरी बना देने वाला बना के भेजा, डर सुनाने वाला बना के भेजा। अल्लाह तेरा महबूब और क्या कहा? ताहा। अल्लाह इसका तर्जुमा क्या कहा? तुझे पता ही नहीं चलेगा क़यामत तक कि मेरा महबूब है क्या। खुदा की कसम, जिसके अलकाब का तर्जुमा नहीं हो सकता उसके अलकाब की तर्जुमानी, उसकी जात की तर्जुमानी कैसे हो सकती है? ये अपने नबी की शान है, अपने आका का मकाम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन तुमने अपने नबी को जैसे थे ना वैसा जाना, ना वैसा माना। और जब वैसा जाना नहीं, माना नहीं, तो फिर वैसी मोहब्बत दिलों में कैसे पैदा होगी? और जब नबी ये पाक की मोहब्बत दिलों में ऐसी पैदा नहीं होगी तो फिर तुम मोमिन कैसे होंगे? और जब तक तुम मोमिन नहीं बनोगे उस वक्त तक तुम कामयाब कैसे हो सकोगे? डॉक्टर इकबाल कहते हैं, बुझी आग इश्क की अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। मुसलमानों, जब तक दिल में इश्क रसूल की आग जलती रहेगी लाइक करके शेयर जरूर कर देना।